ओके साउन्ड आइरहेछ है अब ठीक छ है स्लाइड पनि शेयर भयो स्लाइड शेयर भयो भइराछ ओके हजुर भइराछ okay fine so this is the same one that I had shown before, only the difference was GUT. I had written EU there. So GUT Lagrangian आज हामी यो कुराकानी गर्छौं. I just want to recall your Dirac equation. हामीले Dirac equation quantum field theory मा गरेका थियौं. This is your I square d psi by dt equals to, this is Dirac Hamiltonian. You know this. What you know what is alpha, what is beta, and what are the relations between alpha and beta, and why Dirac constructed gamma matrices, and why Dirac constructed Dirac matrices, and so on. So you know this. I just want to recall you. So this is your Dirac Hamiltonian. You know this. Okay. So if you write this equation in covariant form, you should write in this way. We have written this. We have converted this into covariant form. I'm leaving third semester. So this is also Dirac equation. I gamma nu. So nu runs from 1 to 4. So first 3 is for spatial, and last one is for temporal, or maybe first for temporal, last 3 is for spatial. It depends upon the convention, which convention you are choosing. Different book or different type of convention choose gare huncha. So you know this. So this is in terms of del. In terms of momentum, for momentum, if you want to write Dirac equation in momentum, you had written this sort of equation several times. Gamma nu p nu minus m psi equals to 0. This is also Dirac equation. Okay. So I had also I had written Dirac equation using slash operator, if you remember. हामीले यसरी पनि लेखेका थियौं कतै p slash minus m psi equals to 0. This is Dirac equation. This is the smartest form of Dirac equation that has been extensively used in quantum field theory. Slash notation has extremely important. Slash notation gives you a flexibility to go to extremely high energy and again switch down to low energy. Okay, this is very important. So there are a few interesting properties of this slash operator. I just want to introduce this. Actually slash p slash राख्ने भनेको gamma nu ले multiply गर्ने हो है. Contravariant लियो भने covariant हुन्छ. So p slash means you have a p in momentum in 4 vector. So I have written it, it runs from 0 to 3. So 0 refers to temporal and rest 3 refers to spatial. This is for x-axis, y-axis, and z-axis. This is for time. Okay, so p slash equals to gamma nu. You know gamma matrices. You know gamma 1, gamma 0, gamma 1, gamma 2, and gamma 3. We had used 0, 1, 2, 3 in quantum field theory section while using Peskin's book, and we had used 1, 2, 3, 4 in reduced quantum mechanics section, in which we had used Agrawal's book. So this is the slash operator. Now I would like to introduce a few very important properties of slash operator. So what we say for this operator is, this is a slash of 4 momentum. Slash of 4 momentum is this one. Slash of say 4 current density can be expressed with the help of gamma matrices and so on. So this is slash form. So there are very few. Okay, just write what will happen. What is a slash operator? So gamma nu p nu, I have just expanded this. This is the temporal part and this is the spatial part. You know what is gamma 0 and you know what is gamma 1, gamma 2, and gamma 3. So these are the matrices. Gamma 0 is I 0, 0 minus I. Obviously this is 2 by 2 matrix. So altogether this is 4 by 4 matrix. So gamma I is this one. Sigma, you know, this is polyspin matrix. So gamma matrices should be expressed in polyspin matrices, or can be expressed in polyspin matrices, or in terms of identity matrices. So there are 16 bases in Dirac formulation. That bases are actually the several combinations of gamma matrices. You know this. So gamma 0 is this matrix, and gamma I that refers to 1 to 3 is that matrix. So add this. यसलाई हामीले एड गर्यौं भने अघिको स्ल्याश अपरेटरको मिनिङको लागि जस्ट मैले यो p नट लाई भित्र इन्सर्ट गराइदिए, pi लाई इन्सर्ट गराइदिए है. त्यसपछि दुईटा म्याट्रिक्स भयो. ओके, त्यसपछि हामी
Okay, these are the same. I just copied it here. Copy paste and double भयो केही छैन. त्यसपछि हामीले सम गरौँ यहाँ. सम गरिसकेपछि यसलाई फेरि चाहिँ better फर्ममा लेख्न कोसिस गरौँ. Because you know P naught is temporal part of momentum is E by C. If you consider C equals to H equals to 1, then you have to write only E. This is actually E by C. In knowledge to quantum mechanics, in quantum field theory, this is simply E. Because in quantum field theory, we use S equals to C equals to G. G is gravitational constant. So we haven't used G till now. Okay, so slash operator slash P equals to this sort of matrix. Sigma dot P, you know this is polyspin matrices. This is the vector राख्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्छ यो स्पेसियल पार्ट हो. यसमा तीनटा कम्पोनेन्ट छ. तीनटा कम्पोनेन्ट छ. यस्तो खालको म्याट्रिक्समा आउँछ. So you easily understand what sort of relationship are there between energy and momentum. And this equation satisfies special theory relativity. You know this. You have done this several times. ओके स्ल्यास राख्ने बित्तिकै एउटा इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भने यदि स्ल्यास जुनमा राखेको छ त्योलाई यदि 4 भेक्टरमा एक्सप्रेस गर्न सकिएको छ भने त्यो स्ल्यासले इन्डिकेट गर्छ स्ल्यासले चाहिँ नि एउटा म्याट्रिक्स दिन्छ जुन चाहिँ स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटी अथवा त्यो म्याट्रिक्स इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ. So it has one very important property. अर्को एउटा important property के छ भने डाइरेक्टली त आफ्नो किसिमले डाइरेक्ट इक्वेसन लेख्नुभयो जुन हामीले डिस्कस गरेका थियौँ है थर्ड सेमेस्टरमा. एकजना अर्को फिजिसिस्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँले वेभ इक्वेसन जुन हुन्छ वेभ इक्वेसन लिनुभयो त्यसमा चाहिँ रिलेटिभिटी स्पेशल रिलेटिभिटी इन्सर्ट गर्नु त्यसपछि डाइरेक्ट इक्वेसन जस्तै इक्वेसन लेख्नुभयो मेजोनाले है. मेजोनाले इक्वेसन जुन बनाउनु हो वेभ इक्वेसनमा रिलेटिभिस्टिक राखेर त्यो इक्वेसनको जनरल सल्युसन पनि बाइ स्पाइनरको फर्ममा आउँछ. त्यो इक्वेसनको ले पनि गामा म्याट्रिसेसहरु इल्ड गर्थ्यो. त्यो इक्वेसनले अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा दिन्थ्यो त्यहाँनिर इन्भल्भ हुने पार्टिकलहरु इन्टरेक्ट गर्ने पार्टिकलहरुको मास आइगन स्टेटको एक्सप्रेसन्सहरु आउँथ्यो. त्यसैले त्यो इक्वेसन युज गर्दाखेरि न्यूट्रिनो मासलेस हुँदैन थियो न्यूट्रिनोको मास हुन्थ्यो र त्यो इक्वेसनमा पनि स्ल्यास अपरेटरले यस्तै रिलेसन रिलेटिभिस्टिक इन्भ्यारिएन्ट हुन्थ्यो र यस्तै खालको इजिली वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड दिस सर्ट अफ म्याट्रिक्स भेरी इजिली यस्तै खालको रिलेसन दिन्थ्यो. त्यसैले स्ल्यास अपरेटर चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको फर्मुलेसनलाई तिनीहरूलाई कम्पेयर गर्नको लागि पनि युज भयो. So there are many other very important properties of slash operator. I would like to introduce slash operator because this is extremely important in particle physics. So if you have a say 4 vector, then if you just write slash same vectors of momentum जे होस् त्यहाँ अथवा direct matrices यस्तो छ भने slash राख्यो भने यसले दिने भनेको a nu dot I4. This is identity in 4x4 matrix. 4 भनेको it represents size of matrix. A nu contravariant covariant is simply A. So A dot I4. दुईटा स्ल्यास स्ल्यासलाई अर्को पनि मोमेन्टमले यस्तो गरिदियो भने यो फर्ममा हुन्छ. यहाँ मोमेन्टम मात्रै हुन्छ त्यो है. यो मोमेन्टम भनेको 4 भेक्टरको मोमेन्टम हो. त्यस्तै okay, I already explained I4 is identity. अब हामीले एन्टी कम्युटेसनको फर्ममा स्ल्यास राखौं त के हुँदो रहेछ a slash b slash plus b slash a slash. This will give 2a dot b. You should remember this a or b they should be expressed in terms of 4 vector. Okay, so 2a dot a into b or ab I4 is again the identity. If you write say del square, you know what is del, what is it important. If you write slash of del square, then this will be equivalent to del square dot I4. Yeah, I4 आफ्नो किसिमले आइरहेको छ identity आइरहेछ identity पनि बेसिसमा छ. So there are another properties. Trace of slash is 4ab, trace of slash, and this is gamma matrices हामीले राख्ने दुईटैतिर and त्यसपछि slash राख्ने एउटा कुनैको. So this will give again a slash minus 2 times slash. यसरी slash को केही properties हरु छ यिनीहरु एकदमै important है.
गामा न्यू AB / गामा मा बीचमा दुईटा राख्यौं 4AB I4 दिँदो रहेछ त्यसै तीनटा राख्यौं तीनटा राख्दाखेरि यसले / प्रोड्युस गर्छ दुईटामा / प्रोड्युस गर्दैन है this is in the reverse order C B A here you had A B C so these are properties of / operator now if you remember last class I had used direct / notation D मा चाहिँ यस्तो गरेको हामीले use गरेका थियौं which is obviously this combination gamma matrices र direct matrices जुन 4 vector मा obviously हुन्छ त्यसको यो combination हो है so which is this so this is actually के हो भने वास्तवमा यो 4 gradient direct matrices छ नि त्यसको contraction हो त्यसको एकदमै त्यसलाई sizable बनाएको हो त्यसको proper contraction हो तो 4 gradient मा अब कुन कुरालाई हामी युज गरिरहेका छौं त्यो अनुसारले कन्ट्र्याक्ट हुन्छ है this is actually the contraction of 4 gradient with the direct matrices so this is gamma matrices and this is obviously covariant so tala covariant derivative of direct matrices this is derivative derivative मा direct matrices मा हामीले कुन component लाई यसमा पनि gamma matrices मा हामीले कुन component लाई लिएर काम गर्नु पर्छ हाम्रो situational component के छ त्यही अनुसारले contraction हुन्छ okay so because in standard model you have matter sector you have 12 quarks sorry 6 quarks and 6 leptons 12 matter and also the bosons 4 different bosons including Higgs boson you have fifth with Higgs boson so there is a possibility of several types of interaction between quarks and leptons and bosons and so on so तिनीहरुको interact गराउनको लागि हामीलाई particular type of interaction को लागि particular type को componentहरु हुन्छ यो matrix मा direct matrix मा components prominent हुन्छ okay so you should remember differential operator अब अर्को फेरि कुरा मैले यहाँ नै इन्ट्रोड्युस गरे अथवा रिकल गराउन खोजे हामीले क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा पढेको क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा यही नोटेसन डी क्यापिटल डी युज गरेर हामीले डिफरेन्शियल अपरेटर भनेर लेखेका थियौं one of the differential operator is this one Dirac this is the covariant derivative of Dirac matrices is this so this is actually differential operator okay हामीले यसरी स्टार्ट गरेको थियौं यदि तपाईहरुले कपीमा गएर हेर्यो भने suppose you have a field or you have a collection of field कुनै field छ field property satisfy गर्ने suppose this field satisfies a differential equation हामीले एउटा differential equation लेख्यौं है यो differential equation satisfy गराइरहेको छ हामीलाई थाहा छ this is covariant derivative of your differential operator यो differential equation लाई satisfy गराइरहेको छ भने त्यही मैले यहाँ कपी गरे some differential operator अघि हामीले भनेको थियौं त्यसको ठाउँमा हामीले Dirac लाई ल्याएको थियौं covariant derivative of Dirac matrices ल्याएको थियौं so in general this is a differential operator so this equation यस्तो फर्ममा यदि भयो यदि field को phi भनेको field हो अथवा collection of field हो भने हामीले यो कुरा पटक पटक शो गरेका थियौं above equation is said to be relativistic invariant if the transformed one in the new frame of reference and that satisfies the same equation the laws of physics is always same if you transform in field if you assume field you have a collection of fields satisfy all properties of field then laws of physics is same for all kinds of contraction of your covariant derivatives and that contraction will be provided by slash operator ले appropriate contraction हरु दिन्छ त्यसैले हाम्रो त्यो इक्वेशनमा अब हामीले के अगाडि लास्ट क्लासमा मैले रिकल गर्न चाहे खाली अब इक्वेशनहरु हामी लेख्छौं त्यसको मिनिङ बुझ्न ट्राई गर्छौं है यो चाहिँ इलेक्ट्रोविक सिमेट्री ब्रेकिङ भन्दा अगाडि जुन बेलामा तीनटा फोर्स मिलेर गेज सिमेट्री मेन्टेन गर्यो सुरुमा त चारटै फोर्स कम्बाइन फर्ममा थियो है चारवटै फोर्स ग्रेभिटी पनि युनिफाइड फर्ममा थियो त ग्रेभिटी जब स्प्लिट भएर गयो कुनै रिजनले स्प्लिट भयो होला ग्रेभिटी स्प्लिट भइसके ग्रेभिटी पनि कम्बाइन फर्ममा हुँदाखेरि फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गर्थ्यो देयर वाज अ फन्डामेन्टल सिमेट्री सो देयर वाज say no there was a scale invariant
situation, scale को meaning नै हुँदैन थियो त्यो बेलामा. It was very perfect. Suppose एउटा force split भइसकेपछि तीनटा forceले त्यो fundamental symmetry maintain गर्न सक्दैन. एउटा तनक्क तन्काएर बसेको थियो, जिम्मा लिएर बसेको थियो. त्यो छोडेपछि अब तीनटाको जिम्मेवारी हुन्छ फेरि पहिले जस्तो कन्डिसनमा ल्याउनलाई. त्यसको लागि यिनीहरूले धेरै एटेम्प्ट गर्छन्. त्यही एटेम्प्ट चाहिँ GUT एटेम्प्ट. ग्रान्ड युनिफिकेसनमा हामी जति कुराहरू गरिरहेका छौँ त्यो एटेम्प्ट पहिले गरेको कुरा चाहिँ एटेम्प्ट हुँदा के खलबल आएको थियो हामी पछि लाग्रान्जियन लेख्छु. यो चाहिँ एटेम्प्ट गरिसकेर उनले तनक्क तन्काए तीनटा फोर्सले. तर पहिलेको जस्तो फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गर्न सकेन. एक खालको सिमेट्री एचिभ गरे, त्यसलाई भन्छौँ हामी गेज सिमेट्री भन्छौँ. गेज सिमेट्री एचिभ भयो. त्यो गेज सिमेट्री ब्रेकडाउन भयो भने चाहिँ अनि त्यो फेरि त्यसलाई हामी स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङ भन्छौँ. गेज सिमेट्री एचिभ हुँदाखेरि एचिभ हुने कन्डिसनमा चारवटा लाग्रान्जियन हुँदो रहेछ. फर्स्टली चाहिँ इन्टरेक्सन त्यहाँनिर इन्भल्भ भएका जुन इनर्जी बढ्ता भएका अथवा केही पार्टिकलहरू भनौँ. हुन त मास त्यो बेलामा यो इक्वेसन जबसम्म इन्ट्याक्ट हुन्थ्यो तबसम्म देयर इज नो मिनिङ अफ मास, नो मिनिङ अफ चार्ज है. तर पनि फिल्ड त थियो. त्यो फिल्डमा चाहिँ सर्टेन पकेट इनर्जेटिकहरू थियो. त्यो फिल्ड चाहिँ नि फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गरेको जस्तो थिएन. त्यहाँ इरेगुलारिटिजहरू थियो, त्यहाँ गाँठागाँठीहरू थियो, गौसियन टाइपको अथवा नन गौसियन टाइपको इरेगुलारिटिजहरू थियो है. त्यस्तै इरेगुलारिटिजहरू कस्तो खालको थियो भन्दा त्यो 4 डिफ्रेन्ट कुराहरू त्यहाँ इन्भल्भ हुन सक्थ्यो. एउटा त सेभरल टाइप्स अफ इन्टरेक्सन्स. अर्को चाहिँ त्यहाँ फर्मियोन्सहरू छ. त्यसैले फर्मियोन्सहरूको लागि एउटा काइनेटिक टर्म राखेको. फर्मियोनले इन्टरेक्ट गर्न सक्ने काइनेटिक टर्म. This is responsible fermion. This is for the Higgs sector. भनेको हिग्सले अब यो फर्मियोनहरुसँग इन्टरेक्ट गर्ने दुईटै क्वार्कलाई पनि बोजोनलाई पनि. त्यस्तै हिग्सले अरु तीनटा भेक्टर बोजोनहरुसँग इन्टरेक्ट गर्ने. फोटोन अरु चारवटा भनौं. ग्राभिटोनको त कुरा छोड्दियौ, त्यसैले तीनटा भन्दा हुन्छ. यो चाहिँ नि इकावाको लागि हो. यो चाहिँ वास्तवमा क्वार्कहरु भित्र quark within the quark, within the 6 quarks, if there is some sort of interaction, त्यहाँभित्र interaction अथवा ग्लुयोन्सले पनि क्वार्कलाई इन्टरेक्ट गराउने सेक्टर अथवा चाहिँ यी क्वार्कहरूले लेप्टोनसँग इन्टरेक्ट गर्ने थ्रु गेज बोजोन, थ्रु W+- and Z बोजोन. यो सेभरल टाइपको पोसिबिलिटी हुन्थ्यो. तर तिनीहरूले गरेर यो फर्ममा ठ्याक्कै रहँदाखेरि गेज सिमेट्री मेन्टेन भएको थियो है, एचिभ गरेका थिए. अनि हामी त्यसलाई एक्सप्लेन गरेका थियौं. सबभन्दा पहिलो टर्म भनेको इन्टरेक्टिङ टर्म हो भनेर लेखेका थियौं. त्यहाँ दुईटा खालको यस्तो W र B लेखेका थियौं. यो वास्तवमा के हो भने फिल्ड स्ट्रेन्थ टेन्सर हो. हामीले फिल्ड स्ट्रेन्थ टेन्सर नि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजममा तपाईले पढ्नु भएको छ. यो चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमको फिल्ड स्ट्रेन्थ टेन्सर यस्तो टाइपको. ओके, दिस इज द फर्स्ट वान अमङ दिस Lagrangian. लास्ट टाइमकै कुरा मैले जस्ट रिभाइज गरिरहेको छु अहिले है. अब अलिकति इलाबोरेट गर्छु. लास्ट टाइम मैले यो लेखेको थिइनँ. So field strength tensor जुन हो नि यो के हो भने हामीले जस्तो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा फिल्ड स्ट्रेन्थ टेन्सर डिफाइन गरेका थियौ नि. दिस डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड इन स्पेस टाइम. स्पेस टाइममा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड राखेको थियौ. इट इज एक्चुअली एन्टी कस्तो खालको एउटा आएको थियो नि F mu nu भनेर म्याट्रिक्स लेख्थ्यौ नि हामी 4/4 है. इट इज एक्चुअली एन्टी सिमेट्रिक र्याङ्क 2 टेन्सर फिल्ड अन मिन्कोस्की स्पेस है. Mathematically it is यस्तो फर्म लेख्थ्यौ. हाम्रो एक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्थ्यो. F mu nu equals to d nu a nu. This is vector potential in 4 vector form. यस्तो खालको फर्म लेख्थ्यौ. यसलाई हामी F mu nu लाई म्याट्रिक्सको फर्ममा पनि लेख्थ्यौ. 4/4 म्याट्रिक्स. यो चाहिँ फिल्ड स्ट्रेन्थ टेन्सर हो. तर यिनीहरु W र B भनेको पनि फिल्ड स्ट्रेन्थ टेन्सर हो. तर त्यो बेलाको फिल्ड स्ट्रेन्थ टेन्सर हो जुन बेलामा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स र वीक फोर्स कम्बाइन फर्ममा थियो. दुईटै युनिफाई फर्ममा हुँदाखेरिको फिल्ड स्ट्रेन्थ टेन्सर हो. मैले खाली कोरिलेट गर्न खोजेको. This is nothing. This is field strength tensor. So you know the properties of field strength tensor that you have studied while discussing electromagnetic field in 3rd semester. So you know its matrix form. It is 4×4, and also the properties. You have discussed its properties in great detail. The properties that we discuss garnu bhako cha. चारवटा important properties हुन्थ्यो. This is antisymmetric. It has only 6 independent components. Altogether, it has 16 components. 4×4, 16 components हुन सक्छ. 16 मा चाहिँ independent components 6 वटा हुन्थ्यो.
है अनि यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने इनर प्रोडक्ट इज लरेन्ज इन्भ्यारिएन्ट अथवा भने त्यसको सेक्युलर डिटर्मिनेन्ट लियो भने स्पेस थ्योरी रिलेटिभलाई सेटिस्फाई गर्नु पर्थ्यो or in general you can say inner product whatever the nature of the your sub matrices their inner product should be Lorentz invariant यो तपाईले भेरिफाई गर्नुभयो कि गर्नु भएन मलाई थाहा छैन है यो त गर्नुभएको छैन यिनीहरु चाहिँ जुन 6 इन्डिपेन्डेन्ट कम्पोनेन्टहरु छन् तिनीहरु चाहिँ स्युडो स्केलर इन्भ्यारिएन्ट हो स्युडो स्केलर फर्ममा पनि इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ Lorentz invariant as well as pseudo-scalar invariant. I had introduced pseudo-scalar vector as well as pseudo-scalar vector as well as scalar, pseudo-scalar and pseudo-vector. Sorry, pseudo-scalar and pseudo-vector. हामीले बाइलिनियर डिस्कस गरेका थियौ नि वेभ फंक्सन दुईटा कन्जुगेसन बीचमा के राखेर बाइलिनियरहरु बनाउने डिफरेन्ट टाइपको बाइलिनियर बनाउने त्यही बाइलिनियरमा हामीले pseudo-scalar, pseudo-vector पनि डिस्कस गरेका थियौ field. So this is, I try to explain field descent tensor in the case of electromagnetic field. So this is for electromagnetic field plus weak field. So these are the field descent tensor. अब यो चारवटा properties मध्ये यो माथिको properties मात्रै common यहाँ carry गर्नु पर्थ्यो र सबभन्दा तलको properties यहाँ carry गर्नु पर्छ should be antisymmetric, should be invariant under pseudo-scalar transformation. Okay, so these are your characterहरु चाहिँ unify हुँदा हराएर जान्छ उले ठेक्न सक्दैन character. Okay, the second Lagrangian last time we discussed is LF. This was like this. यस्तो खालको Lagrangian हामीले last time लेखेका थियौ. यहाँ slash operator थियो. Slash भनेको अब तपाईलाई थाहा भयो slash भनेको gamma nu ले multiply हुनुपर्ने रहेछ. I had written it just I had replaced slash by gamma nu d nu. So it ठाउँमा पाँचवटामा यहाँ पाँचवटा कुराकानी छ नि त q छ u छ d छ क्यापिटल l छ र e छ पाँचवटा छ त्यसैले यो फर्मियनको क्यानेडी टर्मले पाँचवटा डिफरेन्ट क्यारेक्टर अथवा डिफरेन्ट पार्टिकल्सहरुको क्यारेक्टरलाई क्यारी गरेको छ त्यो हामीले लास्ट टाइम के हो भनेर लेखेका थियौ है So this equation refers to kinetic term for standard model fermions. It allows interactions of the gauge bosons. Gauge bosons भनेको भेक्टर बोजोन हो Higgs पनि भेक्टर बोजोन होइन स्केलर बोजोन हो Higgs बाहेकको तीनटा बोजोनहरु छ नि गिलियोन छ फोटोन छ अर्को छ नि W र Z छ है ती बोजोनहरु र फर्मियोनहरु फर्मियोन भनेको के हो 6 वटा क्वार्क हो 6 वटा लेप्टोन हो तिनीहरु सबै फर्मियोनहरु हो ती फर्मियोनहरुसँग यी गेज बोजोनहरुको इन्टरएक्सन सेभरल वेमा हुन्छ त्यो इन्टरएक्सनको काइनेटिक टर्म चाहिँ डायनामिक टर्म त अहिले आउँदैन भाइ डायनामिक टर्म त स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङ भएपछि आउँछ सो काइनेटिक टर्म चाहिँ सेकेन्ड टर्मले क्यारी गर्छ सो बोथ क्वार्क्स एन्ड लेप्टोन्स of a particular generation within the generation यसलाई हामीले एक्सप्लेन पनि गरेका थियौ यो I runs from over the 3 generation of the fermions भनेर एक्सप्लेन गरेका थियौ किनभने इलेक्ट्रोनमा पनि जेनरेसनहरु छ क्वार्कमा पनि obviously छ so this capital Q U D L and E हामीले के लेखेका थियौ भने यो तीनवटा चाहिँ वास्तवमा क्वार्क फिल्डको लागि हो यो दुईटा चाहिँ लेप्टोन फिल्डको लागि हो डिफरेन्ट प्रोपर्टिजलाई यसले क्यारी गर्छ भनेर लेखेका थियौ Okay, so this is the second term, which is the kinetic term that is responsible for the interaction between gauge boson and fermions. Fermions means both leptons and quarks. Okay, this is the second term. It should remember that the differential operator d nu is covariant derivative as well. Covariant derivative. Okay, third Lagrangian describes the Higgs field. Higgs field भनेको चाहिँ अब त्यो गेज बोजोन भएन त्यो भेक्टर बोजोन होइन स्केलर बोजोन and its interaction with itself and the gauge bosons अब थर्ड टर्मले जुन हामीले यसरी लेखेका थियौ यो फर्ममा यसलाई एक्सप्लेन गरेका थिएनौ जस्ट रिमेम्बर दिस भनेर भने है जस्ट अब यसमा लगभग सबै कुरा यो भनेको हिग्स फिल्डको लागि हो है एच भनेको हिग्स फिल्डको लागि हो यो चाहिँ भेलोसिटी नै हो भेलोसिटी हो फोर भेलोसिटी हो The third Lagrangian describes the Higgs field and its interaction with itself and gauge bosons. अब यो Lagrangian ले के गर्छ भने त्यो
आफैसँग हिग्सले आफैसँग इन्टरेक्ट गर्ने कुरा आफैसँग इन्टरेक्ट गर्ने कुरा पनि 3 लाइन्स र 4 लाइन्स इन्टरेक्सन हुन्छ म पछि डिस्कस गर्छु त्यो दुईटा खालको इन्टरेक्सन हुन्छ सेल्फ इन्टरेक्सन पनि यो हिग्सले चाहिँ गेज बोजन भेक्टर बोजनहरुसँग इन्टरेक्ट गर्छ यो चाहिँ स्केलर बोजन भयो हिग्स आफै बाँकी रहेको तीनटा भेक्टर बोजनसँग इन्टरेक्ट गर्ने टर्म चाहिँ यो है अनि त्यस्तै हिग्स फिल्ड एक्जिस्ट थ्रु आउट द स्पेस एन्ड इट्स ब्रेक इलेक्ट्रोविक सिमेट्री टु गिभ पार्टिकल्स अब हिग्सले नै रिस्पोन्सिबल पछि पिटर हिग्सले यो सबै थ्योरीलाई अगाडि बढाउनु र उहाँले के ब्युटिफुल एक्सप्लेनेसन गर्नुभयो भने एक्सप्लेन गर्नुभयो कि हिग्स फिल्डले पनि अल्टिमेटली हिग्स फिल्डले नै पार्टिकलहरु क्रिएट गरेको मास र अरु क्यारेक्टरहरु स्पिन चार्जेस एक्सेट्रा सबै क्यारेक्टरहरु इलेक्ट्रोन र यो फर्मियोन्सहरुलाई क्वार्क र इलेक्ट्रोनहरुलाई दिएको सबै क्यारेक्टरहरु थ्रु हिग्स मेकानिजम है यो हामी स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङ पछि दिया हो यसले दिन सक्दैन यसले त खाली इन्टरेक्ट गर्छ बोजन बोजनको बीचमा स्केलर र भेक्टर बोजनको बीचमा इन्टरेक्सन गर्छ ओके and fourth and the final Lagrangian of electroweak this is for Yukawa interaction obviously strong force को लागि हो यहाँनिर हिग्सको पनि छ यहाँ कन्जुगेट ड्यागरहरु राखेको छ है यहाँनिर फेरि यहाँनिर कन्जुगेसनहरु छ this is conjugation this is complex conjugate probably you know this is simply the conjugation of this operator okay so this is y refers to Yukawa and this is obviously this is also the derivative of Yukawa derivative this is Yukawa potential यो फर्ममा यो युकावा किन चाहियो भने क्वार्कहरु मिलेर चाहिँ तीनटा क्वार्क मिलेर बारियोन बन्ने हो अथवा मेजोनहरु बन्ने हो भने युकावा पोटेन्शियल चाहियो त्यहाँ भित्र पनि ग्लुयन्सलाई युज गरेर अदरवाइज युकावाले इभन न्यूट्रन डिके प्रोटोन डिकेहरुमा पनि त युकावा रेस्पोन्सिबल हुन्छ त्यसैले युकावाले वीक फोर्सको रिजिमलाई पनि ओभरल्याप गर्छ वीक फोर्सको रिजिमसँग पनि इन्टरेक्ट गर्छ सेभरल वेमा डब्ल्यू र जेड बोजनको थ्रुबाट सो यु हैव फोर डिफरेंट field. Yukawa interaction is actually an interaction between scalar fields or also the pseudo-scalar field, say these are phi and the Dirac field, psi of the type. I have introduced this. मैले यो कुरा चाहिँ यहाँ थपेर लेखेँ यहाँ है तपाईहरुलाई यो थाहा छ यो भनेको कपलिङ कन्स्ट्यान्ट हो यसको लागि ख्याल नगर्ने जस्ट कपलिङ कन्स्ट्यान्ट g भनेको यो वेभ फंक्सन हो Dirac field को solution हो Dirac equation को solution हो यसको कन्जुगेसन लिएर हामीले दुई एकातिर कन्जुगेसन छ एकातिर छैन भने एक खालको बाइलिनियर जस्तो हो हामीले गामाहरु राखिदिए भने चाहिँ बाइलिनियर हुन्छ तपाईलाई थाहा छ तर यहाँ गामा नराखेर एउटा अर्को फिल्ड राखेको छ स्केलर टाइपको फिल्ड this is your general solution of Dirac this is general solution of vector field and this is scalar field यस्तो फर्ममा बीचमा स्केलर फिल्ड छ अथवा बीचमा यो काइरल प्रपर्टी देखाउने क्यारेक्टर देखाउने I5 गामा 5 सँग फेरि स्केलर फिल्ड छ भने चाहिँ स्युडोमा जान्छ स्युडो स्केलर फिल्ड हो यो स्केलर फिल्ड हो सो the Yukawa interaction is actually interaction between either scalar field or say the pseudo scalar field of this type so this is scalar this is vector field त्यसैले त्यस्तो टाइपको दुईटै खालको इन्टरेक्सनले यसले क्यारी गर्नुपर्ने हुन्छ g is coupling constant as I said okay I assume you know direct field bilinears अगाडि हामीले 4-5 वटा बाइलिनियर डिस्कस गरेका थियौ नि कसरी त्यसले ट्रान्सफर्म गर्छ कुन बाइलिनियर स्केलर हो कुन भेक्टर हो कुन टेन्सर हो है र यिनीहरुले बाइलिनियर भनेको चाहिँ नि फिल्डमा तपाईको फिल्डलाई डिस्क्रिटाइज गर्ने र क्वान्टम मेकानिक्सको पोस्टुलेटहरु सेटिस्फाई गर्ने एउटा वे हो नि त्यो हामीले राम्रोसँग डिस्कस गरेका थियौ थुप्रै एक्सरसाइजहरु पनि गरेका थियौ है Yukawa interaction can be used to describe nuclear force. You know this? Between nucleons, which are fermions, and mediated by pions, which are pseudo-scalar mesons. यदि हामीले pions mediator हो भने तिनीहरु चाहिँ वास्तवमा pseudo-scalar field को क्वान्टा हो जसलाई हामी pseudo-scalar meson भन्छौं. सुरुमा ग्लुयन्स लाई यसरी pseudo-scalar meson भनिन्थ्यो. Okay. So this interaction is also used in standard model to describe the coupling between Higgs field and massive quark and lepton field. Okay, so यसो खालको pseudo scalar र scalar through हुने interaction standard model ले त्यसलाई invite गर्छ त्यसलाई rule out गर्दैन
त्यस्तो खालको इन्टरेक्सनको पोसिबिलिटी त्यहाँ हुन्छ तर यी सबै इन्टरेक्सन भए पनि त्यहाँ तनक्क तन्के यी सबै गाँठागाँठीहरूको कुराकानी हो गेज सिमेट्री मेन्टेन भएको छ गेज सिमेट्री मेन्टेन भएको बिचमा जुन खालका स्ट्रङ फोर्सको इन्ट्रेस्ट कमन इन्ट्रेस्ट आइ नसके पनि प्रोपर्टिजहरू म्यानिफेस्ट भएको छ फन्डामेन्टल सिमेट्री भएको त कमन इन्ट्रेस्टै आउँदैन थियो सरी इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टै आउँदैन थियो है अब प्रब्लम ओके मैले अघि मेजोनाको कुरा गरेको थिएँ मैले मेजोनाको यहाँ लेखेर राखेको छु दिस इज जस्ट टु योर नलेज एकजना फिजिसिस्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँ हराउनु भयो बिचरा अचानक हराउनु भयो अहिलेसम्म उहाँको कहाँ जानुभयो के गर्नुभयो कोही भन्छ जोगी धेरै थ्योरीहरू छ मेजोनाको एकदमै जिनियस ब्रिलियन्ट मान्छे हो है उसले डिरेक्टली भन्दा पहिले नै डिरेक्ट इक्वेसन लेखिसकेको थियो तर उसले डिफ्रेन्ट वेबाट लेखेको थियो उसले न्युट्रोनको मास हुन्छ भनेर धेरै पहिले नै अर्को डिफ्रेन्ट वेबाट थाहा पाइसकेको थियो अहिले पनि हामी यो डिफ्रेन्ट टाइपको फिल्ड हो यो स्केलर फिल्ड भेक्टर फिल्ड भन्छौँ नि त्यो बाहेक अर्को मेजोना फिल्ड पनि एक्जिस्ट गर्छ इट इज अल्सो पोसिबल टु हेभ युकावा इन्टरेक्सन बिट्विन अ स्केलर एन्ड अ मेजोना फिल्ड ओके अ मेजोना इक्वेसन इज अ रिलेटिभिस्टिक वेभ इक्वेसन वेभ इक्वेसनलाई नै रिलेटिभिस्टिक बनाउँदा मेजोना इक्वेसन हुन्छ दिस इज क्वाइट सिमिलर टु डिरेक्ट इक्वेसन in the sense that it also involves 4 component spinors. Not only spinors, also gamma matrices. And also beautifully, this is very interesting, it has a mass terms. So you can get mass even for the neutrinos, all neutrinos, if you use relativistic wave equation given by Mezzona. But there are some problems with the quantum mechanics, with the केही पोस्टुलेट्सहरु सेटिस्फाई हुँदैन फिल्डको पनि केही क्यारेक्टरहरु इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिजहरु सेटिस्फाई हुँदैन त्यसैले यो साइड लाइनमा छ तर पनि यो डिस्कसनमा जहिले पनि आउँछ ओके सो व्हाट यु टेक इज you these 4 components are given by this sort of relations कुनैलाई इन्टरेक्सन गर्ने जिम्मा दियो कुनैलाई फर्मियोन छ फर्मियोन को काइनेटिक फिल्ड बन्यो कुनै हिग्स बन्यो कुनै युकावा बन्यो यसरी यो सबै काम चाहिँ अब्दुल सलामहरुले अब्दुल सलाम वाइनबर्ग ले यो काम गर्नुभएको यो चारवटै लाग्रान्जियनहरुको यसको डिटेल सबै लेख्नु भएको यसलाई कम्बाइन गर्दा हामीले यसरी लेख्न सक्छौं इलेक्ट्रोविक लाग्रान्जियन बिफोर सिमेट्री ब्रेकिङ भनेको दिस इज फर गेज सिमेट्री तनक्क तन्काएर बस्दाखेरि न कुनै मासलाई जन्मिन दिने न कसैको मास भन्ने कुरा आकै थिएन चार्ज भन्ने कुरा आकै थिएन कलर भन्ने कुरा आकै थिएन फ्लेभर भन्ने कुरा आकै थिएन यो प्रोपर्टिजहरु चाहिँ आउन भन्दा अगाडि है को लाग्रान्जियन चाहिँ यस्तो टाइपको थियो अब हामीलाई के थाहा छ भने यो नै यस्तै भइरहेको भए युनिभर्स यही लाग्रान्जियनले इन्ट्याक्ट भइरहेको भए हामीसँग मासै हुँदैन थियो हामीसँग कुनै अब्जेक्ट कुनै पार्टिकलको चार्जै हुँदैन थियो स्पिन प्रोपर्टिज पनि हुँदैन थियो इभन हेलिसिटीहरु पनि हुँदैन थियो तर अहिले हामीलाई थाहा छ कि यस्तो थियो तर यो चाहिँ obviously यो ब्रेक हुनु पर्छ यो हराउनु पर्छ यो तोडिनु पर्छ भाँचिनु पर्छ त्यो गेज सिमेट्री बिग्रिनु पर्छ तीनटा फोर्स युनिफाइड फर्ममा थियो नि युनिफाइड फर्ममा हुँदाखेरि सिमेट्री थियो अब कि त्यो यो ब्रेक हुनको लागि त्यो बेलाको कपलिङ कन्स्ट्यान्ट जस्तो थियो नि कपलिङ कन्स्ट्यान्टले रिक्वायर गर्ने टेम्परेचर अथवा एनर्जी त्यो एनर्जी घट्नु पर्यो त्यहाँको अनि उनीहरुले एडजस्ट गर्न सकेन कम्बाइन फर्ममा रहन सकेन कि यो हुनु पर्यो कि चाहिँ नि आफै मास यो क्यारेक्टरहरु बनाउनको लागि म्याटर को फर्मेसनको लागि फर्स्ट क्वार्क कन्फाइनमेन्ट गराउनको लागि obviously एटमहरु त बन्नु पर्यो नि कसैगरी त्यो बन्नको लागि चाहिँ नि स्पोन्टेनियसली सिमेट्री ब्रेकिङ हो so first of all Abdul Salam Salam Weinberg they try to find a relation in which you have a fundamental you have a gauge symmetry in which there is no meaning of mass no meaning of charge and etc and what they wrote they solve all these र यसलाई लामो लेख्नुभयो उहाँहरुले त्यसपछि फेरि ग्रुपमा राख्नुभयो अनि कुन टर्मले मास दिन सक्छ कुन टर्मले चार्ज दिन सक्छ अनि अब मास निकाल्नलाई चार्ज निकाल्नलाई यो तीनटा फोर्स मध्ये कुन फोर्सले कस्तो खालको रोल गर्नुपर्छ है त्यो कुरा खास गरी स्ट्रङ फोर्सको किनभने यो बेलामा त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स र वीक फोर्स युनिफाइड फर्ममा थियो
है स्ट्रङ फोर्स स्प्लिट भइसकेको थियो स्ट्रङ फोर्स बाहिर थियो त्यो बाहिर भएको स्ट्रङ फोर्सको इन्फ्लुएन्स कुन लेभलमा हुनुपर्छ कुन लेभलसम्म इन्फ्लुएन्स हुँदाखेरि गेज सिमेट्री मेन्टेन हुन्छ र त्यो इन्फ्लुएन्सले गरेर भएको कुराकानी अरु फोर्सेसहरुले यो दुईटा फोर्सेसले युनिफाइड फर्ममा कसरी रेस्पोन्स गर्दाखेरि सिमेट्री ब्रेकिङ हुन्छ this was a very rigorous thing this was the one of the genius thing that they have done यसलाई भनिन्छ आइन्स्टाइनले फिल्ड इक्वेसन जुन ल्याउनु भयो त्यो भन्दा पनि असाध्यै इम्पोर्टेन्ट असाध्यै दिमाग ब्रेन एकदमै genius brain भएकोले गरेको काम हो भन्न भनिन्छ यसलाई है so there was gauge symmetry when this Lagrangian works this symmetry do not allow fundamental particles to have mass the matter sector भएको पार्टिकललाई नै अलाउ गर्दैन मास चार्ज अरु प्रोपर्टिजहरुको लागि अब अझ त्यो फन्डामेन्टल पार्टिकल कन्फाइन भएर बारियोनहरु बन्नु छ एटम बन्नु छ है त्यसैले कम्पोजिट पार्टिकल्सहरु बन्नु छ यो त रहनै रहदैन यो त बिग्रिन्छ लस हुन्छ त्यो लस कसरी भयो भन्ने कुरा यो लाग्रान्जियन हो यो सबैलाई ब्रेक गरेर उहाँहरुले लाग्रान्जियन इक्वल्स टु कैनेडी माइनस टी माइनस भी भनेको यसको पोटेन्शियल निकाल्न सकिन्छ नि उहाँले यसको अब्दुल सलाम वाइनले यसको पोटेन्शियलको नेचर कस्तो हुन्छ भनेर निकाल्न खोज्नु है त्यही पोटेन्शियलको नेचरबाट एकदमै ठुलो ब्रेक थ्रु so in the beginning when it was there your situation हुँदाखेरि you have a symmetry you have a gauge symmetry अस्ति नै हामीले यसै जस्ट डिस्कस गरेका थियौ त्यो बेलामा अब टपमा बसिरहन सकियो भने that's fine त्यो सिमेट्री भयो यो लाग्रान्जियनले काम गर्यो यसैगरी बसिरह्यो भने तर कतिसम्म बस्न सक्छ यो स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङ हुन्छ कुन डाइरेक्सनमा कतातिर यो खस्छ अनि यो खसेर के हुन्छ भन्दा यसरी फन्डामेन्टल सिमेट्री हुँदाखेरि क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको भ्याकुम एक्सपेक्टेसन भ्यालु भनेर भनिन्छ कि त्यो भनेको वास्तवमा 0 पोइन्ट एनर्जी क्वान्टम फिल्डको पनि 0 पोइन्ट एनर्जी हुन्छ र अरु लेभलहरु पनि हुन्छ तर त्यो लेभलहरु कसरी हुन्छ भने त्यो बाइलिनियरले त्यसलाई गराउँछ फिल्डमा बाइलिनियरले डिस्क्रिटाइज गराउँछ हामीले क्रिएसन र एनिहिलेसन अपरेटर लिएर काम गरेका थियौ अगाडि थोरै हामीले फर्मुलेसन मात्रै गरेका थियौ फिल्डको प्रोपर्टिजहरु जोस क्वान्टम फिल्डको 0 पोइन्ट चाहिँ 0 पोइन्ट लेभल चाहिँ एसिमेट्रिक हुन्छ र क्वान्टम फिल्डको माथि अरु लेभलहरु अल अदर लेभल्स आर सिमेट्रिकल गेज सिमेट्री भनेको यस्तो सिचुएसन हो जुन बेलामा सबै लेभलहरु चाहिँ सिमेट्रिक हुन्छन् एक्सेप्ट भ्याकुम एक्सपेक्टेसन लेभल भनेको एक्सेप्ट 0 पोइन्ट सबभन्दा तल चाहिँ नि सिमेट्री हुँदैन एसिमेट्री हुन्छ त्यो कहाँबाट देखिएको भने यही इक्वेसनबाट देखियो यो इक्वेसनको पोटेन्शियलको नेचरबाट देखियो त्यसको मतलब के सिचुएसन हुने भने त्यो 0 पोइन्ट जुन एसिमेट्रिक छ नि त्यो 0 पोइन्ट एसिमेट्री यदि एनहान्स भइदियो भने त्यो प्रोमिनेन्ट भइदियो भने त्यसले त्यो पोटेन्शियलको रूप यस्तो टाइपको हुँदैन त्यो मैक्सिकन ह्याट जस्तो बन्छ मैक्सिकन ह्याट भनेको यो ह्याट भएर यसरी माथि काउबॉय लगाउने जस्तो ह्याट जस्तो बन्छ अब यो 0 पोइन्ट भ्याकुम एक्सपेक्टेसन भ्यालु प्रोमिनेन्ट हुँदै गयो त्यो एसिमेट्री हो नि त त्यो एसिमेट्रीले चाहिँ नि एसिमेट्री अराइजेस भनेर भन्छौ नि एसिमेट्रीले यस्तो गर्दै गयो भने यो माथिको जुन सिमेट्री भएर बसेको छ नि यसलाई माथि बस्नलाई एकदम कस्ट पे गर्नुपर्छ सो दिस कस्ट टु मच एनर्जी यो माथि बसेर यस्तै अडेर बस्नलाई गाह्रो हुन्छ त्यसैले यो कार्टुन हो यो आई थिंक आई विल ह्याङ आउट डाउन देयर अब कति यो फेरि उच्च हुँदै जान्छ त्यो एसिमेट्रिक अराइज हुँदाखेरि सबै लेभलमा त्यसले इफेक्ट गर्छ है यसैको पोटेन्शियल टर्मले त्यो कुरा प्रिडिक्ट गर्छ अहिले म सबै टर्महरु लेख्छु तर यसको साइन्स बुझ्नलाई एकदमै जरुरी छ त्यसैले यहाँ मैले यसरी लेखे यताबाट यहाँ जानु भनेको भ्याकुम एक्सपेक्टेसन भ्यालुमा एसिमेट्री भएर हो है all other levels maintain gauge symmetry except vacuum expectation or 0 point energy okay and त्यसपछि vacuum expectation begins to dominate सबै लेभलमा डोमिनेट गर्न थालेपछि यसरी यो पोटेन्शियल चाहिँ यस्तो खालकोबाट भ्याकुम एक्सपेक्टेसन एनहान्स हुँदै जान्छ र यो ह्याटको यो माथि चाहिँ बढ्दै जान्छ ठुलो हुँदै जान्छ है र अल्टिमेटली स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङ हुनुपर्छ मास पाउनको लागि त्यो बेलामा पोटेन्शियलको नेचर चाहिँ यस्तो टाइपको बन्छ है दिस इज
the nature of electroweak potential. If vacuum expectation value or the asymmetric nature of the 0 point of quantum field affects the all levels. सबै लेभललाई इफेक्ट गरिदियो भने यो मेक्सिकन हाइट जस्तो पोटेन्शियल बन्छ। अब यसमा त झन् यो मेक्सिकन हाइट अझै टुप्पो हुन्छ है। मेक्सिकन हाइट तपाईँले हेर्नुभयो भने माथि एकदमै यो भियतनामीजहरूले लाउने टोपी जस्तो हुन्छ। भियतनामीजहरूको सानै हुन्छ, मेक्सिकनको ठुल्ठुलो हुन्छ, 3-3 फिट 4-4 फिटको जस्तो लाग्छ। एकदमै माथि गएर टपमा बस्नलाई त एकदमै कस्ट पे गर्नु पर्यो। अनि हेर्नु है, सबभन्दा माथि बस्न सक्नेहरू चाहिँ नि स्ट्रङ फोर्सले युकावा पोटेन्शियलले मेडिएट गर्ने कुराहरू बस्न सक्छ। इन बिट्विन यहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रोविक अथवा चाहिँ नि विक फोर्सले मेडिएट गर्ने कुराहरू स्टेबल भएर बस्न सक्छ। भिरमा पनि माउरी भिर भनेर भन्छौँ नि, एकदमै माउरी समेत खस्ने भिर, त्यस्तो खालको भिरमा बस्न सक्ने पोटेन्शियल हुन सक्छ युको अथवा विकको। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकको हुँदैन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक तल जान्छ। ओके, सो दिस इज अल डन बाई दिज जिनियस पिपल्स, Salam, Weinberg, and the Salam, Weinberg, and this is the Peter Higgs. उहाँले गरेको कामलाई नै हिग्सले अगाडि बढाउनु भएको हो। पिटर हिग्सले हिग्स मेकानिजमको डिटेलिङमा जानुभएको। उहाँले पनि नोबेल प्राइज पाउनुभयो रिसेन्टली। उहाँहरूले धेरै पहिले नै 1984 मै नोबेल प्राइज पाउनुभएको थियो। Okay, so this is your Lagrangian that is responsible for gauge symmetry. Okay, now this Lagrangian breaks into 8 terms. यस्तो खालको ह्याट बनेपछि यो लग्रान्जियनले यदि मास प्रोड्युस गर्ने हो भने, चार्जहरू पनि निकाल्ने हो भने हामीलाई त्यो कुराहरू चाहियो। अहिलेको नेचर, अहिलेको रियालिटीलाई एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्नलाई। So it breaks into 8 Lagrangian. त्यो टर्म चाहिँ यही नै Lagrangian स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङ। यो बिस्तारै एक्सपेक्टेसन भ्याक्युम एक्सपेक्टेसन भ्यालुले चाहिँ नेचर चेन्ज गर्दै लाग्छ। यसको टाइम स्केलहरू पनि क्याल्कुलेट गरेका छन्। At that time that is very slow, but for us that's very fast. It takes only 10 to the minus 6 seconds. त्यो टाइम चाहिँ एकदमै ऱ्यापिड टाइम, 10 to the minus 32 सेकेन्ड पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्थ्यो। स्मल टाइम पनि 6 भनेको रिलेटिभली स्लो नै हुन्थ्यो। जुन बेलामा युनिभर्स स्टार्ट भयो, युनिभर्समा पार्टिकलहरूले मासहरू पाउन थाले अथवा फर्स्ट हाइड्रोजनको फर्मेसन भयो। सो दिस Lagrangian breaks into this Lagrangian 8 parts. To produce mass, to have a Higgs mechanism, to have a spin character, to have a charge. So this is the Mexican height. Okay, I'm going to say maximum energy is needed if you want to stay at the top, and the less energy is needed if you want to fall down or if you want to stay here. You need a very unstable equilibrium condition. You will have an unstable equilibrium condition. You will have a very equilibrium condition if you fall down, but not a very equilibrium condition. You will just oscillate. Whatever the energy range you have, you will just oscillate here. यस्तो खालको पोटेन्शियल थ्योरीले दिन्छ। ओके, अब यो 8वटा पोटेन्शियलको कुराकानी हामीले बुझ्नै पर्छ। के कुरामा रेस्पोन्सिबल छ भने बुझ्नै पर्छ। लेट्स टेक फर्स्ट टर्म LK. So LK is given by, the first term is given by this expression. यस्तो खालको लामो एक्सप्रेसन छ ब्रेक भइसकेपछि। यो के भनेको चाहिँ डाइनामिक टर्म हो, काइनेटिक टर्म होइन, डाइनामिक टर्म हो। यहाँनिर भेला गरेर राखेको छ अघि नै एकै Lagrangianमा। यहाँनिर मासको लागि रेस्पोन्सिबल टर्म र क्वाड्रेटिक टर्महरू यहाँ हिग्सको चाहिँ S स्क्वायर छ, अनि त्यस्तै यहाँ m स्क्वायरहरू देखिन्छ। अर्को ठाउँमा पनि यहाँ मास होला, Z को मास, W को मास, बोजोनको यो पनि Z को लागि चाहिँ कोभ्यारिएन्ट फिल्ड हो। यो डिरेक इक्वेसनको फर्म हो, यो खालको बाइलिनियर हो। यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ। इफ यु वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज द मिनिङ अफ दिस टर्म, वाट आर द प्यारामिटर्स एट फर्स्ट, and what is the meaning of product of this parameter, you can understand, you will enjoy a lot. This is actually dynamic term. This is responsible for the dynamical properties of the particles and bosons, whatever we have in our standard model. So this contains all quadratic terms of the Lagrangian. अघिको जुन Lagrangian थियो before symmetry breaking, त्यो Lagrangianलाई symmetry breaking गरिसकेपछिको
त्यो टर्महरुमध्ये क्वाड्रेटिक टर्म र मास टर्मलाई यसमा राखेको छ. And this is obviously mass term is dynamic, and so all are dynamic terms, not the kinetic term. Here the sum runs over all the fermions. Lepton and quarks, this runs from all the fermions. And so this sum is only for this first part, and the fields, also the fields. You have F, or that is wave function, solution of Dirac equation, you can say. Now you move to, this is for dynamic term. This is responsible for dynamic property, dynamical properties of all particles and bosons. Now I move to two important terms. N refers to neutral current, and this refers to charge current. जुन W boson मा छ नि प्लस माइनस, Z मा 0 छ, Z भनेको neutral current हो, यो charge current हो. So Glasgow, Salam and Weinberg, I had written it, तीनजनाले unify गरे हो, तीनजनाले spontaneous symmetry breaking लाई explain गरे हो, कसरी मास आयो, कसरी के आयो, कसरी युनिभर्समा यसरी ग्यासहरु neutral atom formation भयो. The second term is responsible for neutral current, and this is given by this way. If you look at तपाईले विचार गरे भने यो अब current density हो, यहाँ विचार गरे भने यो तपाईले न्यूट्रिनोको केसमा मिक्सिङ एंगलमा यस्तो खालको नोटेसन पाउनुहुन्छ है. So also there is a matrix which is responsible for the mixing of mass eigenstates in neutrino. So this is another Lagrangian, and this is for charge current. You see here you have this sort of form, gamma 5 U form also. This is the chiral properties. It explains chirality. The chirality comes from the helicity. Helicity बाट आएको chirality हामीले field theory मा यो डिस्कस गरेका छौं है. हामीले वाइल्ड स्पाइनरहरु डिस्कस गर्दाखेरि अथवा त्योभन्दा अगाडि पनि नन रिड्युसिभ क्वान्टम मेकानिक्समा पनि हाम्रो यो खालको chirality डिस्कस गर्दाखेरि यस्तो खालको टर्महरु आएको छ. So this is the matrix element responsible for the interaction, and here W boson, this is the constant term, available constant term. These are the neutral current and charge current components of the Lagrangian, containing the interactions between fermions and gauge bosons. अब कुन वेमा interaction हुन्छ म अलिकति यो फर्स्ट टर्म डायनामिक टर्म भन्यो, अब त्यसपछि म अलिकति एडिसनल डिस्कस गर्छु. यो दुईटा टर्म इक्वेसन मैले लेखे आएको जस्तो न्यूट्रल करेन्ट र चार्ज करेन्टको लागि हो. अब मैले यहाँ यो स्ट्यान्डर्ड मोडेलको इन्टरेक्सन सेक्टरको लागि एउटा इमेज मैले यहाँनिर फ्लो चार्ट ल्याएँ. ओके, सो you have to understand and you should draw this very quickly. यो तपाईको लागि एक्जामको लागि अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. यहाँ हेर्नु यो क्वार्कको म्याटर सेक्टरको 6 वटा क्वार्क, 6 वटा इलेक्ट्रोन यहाँ यसरी राखेको छ. अब यहाँ इलेक्ट्रोनहरुतिर मात्रै ब्रान्च बनाएको छ कतिको, यता न्यूट्रिनोको त कुनै पनि ब्रान्चै बनाएको छैन. यसो देखिन्छ नि त यहाँ है. स्ट्यान्डर्ड मोडलको न्यूट्रिनो हामीले डिस्कस गर्ने न्यूट्रिनोको मास छैन के, मासलेस हो. यसलाई मासै दिनु पर्दैन, यसलाई मासै चाहिएको छैन, जिरो मास हो. त्यसैले यसलाई वेक्टर बोजोनहरुले स्केलर बोजोनहरुले इन्टर्याक्टै गर्नु पर्छ. Okay, so these two are your matter sector, and you have a gas sector here. You line my mathematical. This is for gluons. This is photon electromagnetic interaction. This is Higgs. This is scalar boson, and you have vector boson, W plus minus, and Z. Okay. अब हेरौं कहाँ-कहाँबाट के आफैले इन्टरेक्सन गरेको कुराहरु पनि छ, इन्ट्रेस्टिङ कुरा. त्यो के हो म डिस्कस गर्छु अर्को स्लाइडमा. यो W गामाले चाहिँ छैन. ग्लुओन्स को सेल्फ इंटरेक्शन छ, हिग्स को सेल्फ इंटरेक्शन छ, बोजोनहरुको दुईटै बोजोनको सेल्फ इंटरेक्शन छ. यो बक्समा राखेको छ. So it indicates this is for both. Okay. Okay. So now let's move to neutral current. So these are neutral current and charge current, neutral and charge current components of the Lagrangian containing the interactions between fermions. यो पनि fermion हो, यो पनि fermion हो नि त. And gauge bosons. Bosons कहाँ छ? Gauge boson चाहिँ नि वेक्टर बोजोनहरु हो. यिनीहरु यो बोजोनहरु. यो त स्केलर बोजोन हो है. ओके, अब यहाँ मैले के लाइनहरु बनाएको छु. से मैले यो लाइन यसरी गएको छ नि, यो लाइन कतातिर गएको छ? फर्मियन्स तिर गएको छ है.
यो यहाँनिर करेन्ट छ नि न्यूट्रल करेन्ट यो हो चार्ज करेन्ट यो है न्यूट्रल करेन्टले यो न्यूट्रल करेन्टको लागि हो न्यूट्रल करेन्टले क्वार्कसँग पनि इन्टरेक्ट गर्छ न्यूट्रल करेन्टले इलेक्ट्रोनसँग पनि इन्टरेक्ट गर्छ यो चाहिँ नि इलेक्ट्रोनतिर जाने क्वार्कतिर जाने हो त्यसै चार्जले पनि इन्टरेक्ट गर्छ हो त्यसै अब अर्को फेरि के छ भने यसले खाली फर्मियोन्सहरुसँग दुईटै क्वार्क र इलेक्ट्रोनसँग मात्र इन्टरेक्ट गर्दैन कि यहाँ लेखा छ interactions between fermions and gauge bosons अब न्यूट्रल करेन्ट र चार्ज करेन्टले गेज बोजोनहरुसँग पनि इन्टरेक्ट गर्छ यहाँ त यसले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सन चाहिँ गर्दो रहेछ यसबाट जोडिएर यता पनि गएको छ हिग्स बोजोनसँग पनि इन्टरेक्ट गर्छ यसले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकसँग गर्ने न्यूट्रलले र चार्ज दुईटैले गर्नको लागि मैले ग्रीन लाइन ताने यो रेड चाहिँ नि क्वार्क र इलेक्ट्रोनसँग लागि भनेको फर्मियोनसँग लागि यो चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोटोनसँग लागि हो त्यस्तै अर्को पनि एउटा छ नि यो सानो लाइन यो भनेको हिग्ससँग इन्टरेक्ट गर्दै रहेछ करेन्टले न्यूट्रल र चार्ज करेन्ट so this small line is for Higgs interaction with Higgs and other is for it do not interact with gluons सँग line छैन त्योसँग इन्टरेक्ट गर्ने टर्म यसमा छैन okay so second and third Lagrangians are responsible for the interaction between neutral and charge current with the leptons, quarks, electromagnetic interaction or photons and gauge bosons, except gluons. Gluons is the कसैसँग पनि लाइन तानिया छैन आफैसँग इन्टरेक्ट गर्छ कि चाहिँ क्वार्क भित्र ग्लू गराउने काम गर्छ हो okay so this is for neutral current and charge current let's move to LH so H is for Higgs Higgs को पनि दुई खालको इन्टरेक्सन हुन्छ दिस इज फर सेल्फ इन्टरेक्सन अफ हिग्स यहाँ हामीले हिग्समा एउटै लाइन यसै आफैले आफैतिर घुम्ने लुप बनाएको छौं नि हिग्सले आफ्नो मास आफ्नो क्यारेक्टर आफैलाई दिन्छ अरूको पनि क्यारेक्टर दिएको आफ्नो पनि दिन्छ किनभने इक्वेसनमा त्यही आउँछ आफ्नो क्यारेक्टर पहिले फिक्स गर्छ उसले 125 GeV हो भन्ने फिक्स गर्नु पर्यो है त्यसै चार्ज 0 हो मास 0 मास भेरी हाई र स्पिन 0 हो भन्ने कुरा गर्नु पर्यो है so here the Lagrangian this Lagrangian contains two parts S3 पनि छ S4 पनि छ यसलाई हामी 3 point र 4 point self interaction भन्छ 3 point is responsible for chirality chiral properties okay so 4 point is responsible for the additional character other than mass बाहेक अरु क्यारेक्टर डिफाइन गर्ने आफ्नै आफैले 3 र 4 point दुईटै भइदियो भने यसले एट लिस्ट हैन 3 डिफरेंट क्यारेक्टर्स आफ्नो लागि डिफाइन गर्छ okay so here the Lagrangian contains Higgs 3 point and 4 point self interaction term so 4 term is responsible for the Lagrangian only for self interaction अब यसको यो बाटो यो त हामीले कुराकानी गरिसक्यौं अगाडिको टर्मबाट अब यो बाँकी छ यो हिग्सले क्यारेक्टर दिनु पर्यो नि यु भने के हो डी भने के हो यिनीहरु हिग्स मेकानिजमको थ्रुबाट यिनीलाई एड्रेस गर्नु पर्यो है यो दुईटै ओभरल्याप भएर ब्लकमा छ त्यस्तै हिग्सले यिनीलाई पनि एड्रेस गर्नु पर्यो यसलाई इलेक्ट्रोन म्युन र टाउ हिग्स माथि जानै पर्दैन किनभने विदिन द स्ट्यान्डर्ड मोडल यु डोन्ट ह्याभ मासेस यु ह्याभ अदर क्यारेक्टर for example spin and charges these will be addressed by again quantum flavor dynamics यो भित्रको ब्लक को अर्को इन्टरेक्सन ले दिन्छ यसरी यो हाम्रो Lagrangian मा त कुरा देखिदैन यो ब्रेकडाउन भएको Lagrangian okay so 4 term is for self interaction of Higgs यसलाई नै इन्डिकेट गर्छ now moves to fifth term HV भन्ने टर्म है यो HV भन्ने टर्म हो Higgs छ H छ यसले के गर्छ भने this Lagrangian contain the Higgs interaction with the gauge vector bosons यसको मतलब अर्को यतातिरबाट पनि यता इन्टरेक्ट गर्ने अघि हामीले यतातिरबाट पनि इन्टरेक्ट गर्ने कुरा गर्यौं so this is responsible for two-way interaction this Lagrangian contains the Higgs interaction with the gauge vector bosons gauge vector bosons हरु यो हो ओके न्यानो W H हरु छ W र Z छ
यो छैन obviously Higgs को लागि भयो र यो हामीले 3 र 4 अघि भन्यौ नि 3 लाइन र 4 लाइन भनेर 2 लाइन पनि हुन्छ 2 लाइन चाहिँ सिम्पली कोभ्यारेन्ट डेरिभेटिभ हो ग्रेडियन्ट हेरेको WWV sixth Lagrangian. Sixth Lagrangian is the this is responsible for the self interaction for only 3-point self interaction of both gluons and this weak boson. Weak boson ले आफूसँग interact गर्छ है यहाँ तीनवटा खालको कुराहरु छ आफूसँग interact गर्छ chiral properties दिन्छ यो 3-point self interaction gluons ले पनि आफैसँग interact गर्छ self interaction हो यहाँ हेर्नु यसको टर्म कस्तो कम्प्लिकेटेड छ यहाँ इभन चाहिँ नि एंगुलर पार्ट पनि छ जबकि you can see there is no neutrinos, no massless components, but here you have you also need some sort of mixing ratios. कुन प्रोपोर्सनमा के कुराहरु हुन्छ भन्ने कुरा यो तीनटाको इभन W कै दुईटाको तिनीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यो थीटा W मा छ है W थाहा भइसकेपछि Z को रिमेनिङ Z ले पाउँछ ओके दिस इज 3 point of these two अब अर्को यहाँ जान्छौ नि हामी यो चाहिँ यसै दुईटाको चाहिँ 4 point हो 4 point एडिसनल क्यारेक्टरहरु यही 4 point ले पछि QCD दिन्छ you see 4 point is so complicated यहाँ भित्र स्क्वायर छ त्यसपछि फेरि यो दुईटा फेरि मल्टिप्लाई भएको होल फेरि स्क्वायर छ यस्तो कुराकानी तीन जना मिलेर गर्नु भएको हो okay so this is actually the same this Lagrangian contains the gauge 4-point self interaction यो चाहिँ 3-point self interaction को लागि हो so you see the Higgs self interaction is for both 2 and 3 and 4 point and these are also for both 3 and 4 point but these contains two different Lagrangian quite a big quite a complicated Lagrangian separately this is for 3 point this is for 4 point and this is for 3 point and 4 point self interaction for Higgs and these are extremely important for Higgs mechanism आफुलाई पकाउनु पर्यो पहिले अनि अर्कोलाई आफुलाई पहिले पकाउनु पर्यो अनि त्यसपछि अर्कोलाई उले पकाउन सक्छ है okay so last term is for Yukawa last term is responsible for Yukawa interaction and which is here Yukawa interaction between fermions and the Higgs field अब यो fermions and the Higgs field त्यो कहाँनिर छ हिग्स फिल्डबाट यसरी फर्मियन तिर जाने यो पनि फर्मियन तिर जाने यो फर्मियनहरु त यिनीहरु हाम्रो 12 वटा अब यो छ यताबाट मास पाउँछ है यताबाट हिग्स मेकानिजमले मास पाउँछ तर मास पाउने प्रोसेसमा उसले आफुलाई रिसाइकल गर्छ क्यारेक्टरहरु अल्टिमेटली हिग्स चाहिँ एनिलेट हुन्छ हामीलाई थाहा छ हिग्स चाहिँ सकिन्छ यिनीहरुको स्ट्यान्डर्ड मोडेलमा 12 पार्टिकल मात्रै रहन्छ but you know standard model is not correct because you need beyond standard model because you know neutrinos are not massless they have mass so Higgs should penetrate Higgs should go up to here and also the charge current should have influence on these very light particles because these are the massive bosons only the G it do not have any role in this sector you मात्रै connect भएको छ So this Lagrangian contains Yukawa interactions between the fermions and the Higgs field. यसरी 8 वटा Lagrangian ले कुन ब्रान्चमा रेस्पोन्सिबल छ यसरी सबैलाई जोड्यो भने नि 8 वटा जोड्यो भने यस्तो खालको इक्वेसन बन्छ यो इलेक्ट्रोविक हो दुईटा फोर्स युनिफाइड हुँदाखेरिको रियल Lagrangian यसमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड र विक फोर्स दुईटाले कम्बाइन दुईटा एरियामा जति फर्मुलाहरु छ नि सबै फर्मुला आउँछ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम भनेको क्लासिकल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमको फर्मुला आउँछ विक फोर्स भनेको न्यूक्लियर फिजिक्सको धेरै कुराकानीहरु आउँछ है क्लासिकल मेकानिक्सको फन्डामेन्टल फर्मुलाहरु सबै आउँछ डिराक इक्वेसनमै आइहाल्छ नि ल्याग्रेन्ज इक्वेसन अफ मोसन त्यसपछि ह्यामिल्टन इक्वेसन अफ मोसन क्लासिकल लिमिटमा डिराक इक्वेसनले सेटिस्फाई गर्छ ती सबै कुराहरुलाई अल्टिमेटली न्यूटनलाई सेटिस्फाई गर्छ सो दिस कन्टेन्स अलमोस्ट एभ्रीथिङ दैट यु नो एक्सेप्ट द स्ट्रङ फोर्स
यो पनि ग्रान्ड युनिफिकेसन होइन। ग्रान्ड युनिफिकेसन हुन त EU सँग अझै जोड्नु पर्यो नि, उनलाई पनि स्ट्रङ फोर्सलाई पनि है। अब स्ट्रङ फोर्सले गरेर हुने लग्रान्जियन यसमा जोडेपछि मात्रै तपाईलाई ग्रान्ड युनिफिकेसन थ्योरीको लग्रान्जियन थाहा हुन्छ हो। सो this is for first term responsible for dynamic, this is second term, this is for neutral current, and this part is for charge current interactions, and this is Higgs self interaction, 3 lines and 4 lines self interaction, and the next term is responsible for the self interaction, 3 line self interaction of both WZ bosons and gluons. And the next one is for the self interaction. This is again for the self interaction, but this is 4 line self interaction. Okay, and this is for the Higgs mechanism through which Higgs field interact with quarks and leptons, or say the fermions. And last term is for Ikawa interactions. So altogether you have, this is all about SU2 into U1. Yeah, अब यसमा SU3 थप्नु पर्यो है। This is so grand unification is obviously, I have written it here, your font size के change हो. Anyway, you need to unify also SU3. Okay, so you need to unify SU3 along with these two. त्यसपछि बल्ल ग्रान्ड युनिफिकेसन भनेर करिकुलममा राखेको छ। ग्रान्ड युनिफिकेसनको ल्याग्रेन्जियनलाई हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। ओके, अब यहाँ हामीले धेरै कुरा एक्सप्लेन गरिसक्यौँ। एक्सप्लेन नगरेको कुरा यो ब्रान्च बाँकी छ। र त्यस्तै यहाँ भित्र पनि यु क्वार्क र डी क्वार्क कम्बाइन हुन्छ नि, क्वार्क कन्फाइनमेन्ट प्रोसेस हुन्छ, क्वान्टम क्रोमोडाइनामिक्स। यहाँ भित्रको क्वार्क कन्फाइनमेन्ट प्रोसेस सेभरल वेमा क्वार्कहरू सेभरल जेनेरेसनमा जुन बारियोन र मेसोनहरुको फर्मेसन हुन्छ, त्यसलाई केले डिल गर्ने? त्यो ग्लुयोनको थ्रुबाट हुन्छ। यो ग्लुयोनको 3 पोइन्ट र 4 पोइन्ट इन्टरेक्सन छ, सेल्फ इन्टरेक्सन, त्यो पनि यहाँ भित्र एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट हुनु पर्यो। So this sector is covered by QCD, do not belongs to SU2 into U1. SU2 into U1 is responsible for other branches. Okay, अब यसको लागि 3 जना अहिलेको फिजिसिस्टहरुले काम गर्नुभएको होइन, उहाँ भन्दा धेरै पछाडी इलेक्ट्रोविकको लागि मात्रै काम गर्नुभएको, उहाँले दुईटा फोर्सको लागि मात्रै। न्यूट्रल करेन्ट र चार्ज करेन्टको डिस्कभरी भयो अनि नोबेल प्राइज पाउनुभयो। न्यूट्रल करेन्ट जेड बोजोन र डब्लु बोजोनको डिस्कभरी भयो, नोबेल प्राइज पाउनुभयो। यो अलिकति पछाडी एकदमै ब्रिलियन्ट yang Mill theory, probably you have listened. This is they are the tremendous quantum field theorists. उहाँहरूले नै क्वान्टम फिल्ड थ्योरीलाई एस्टाब्लिश गराउनु भएको है, Yang and Robert Mills. Okay, so you have quark, standard model of 3 generations, and also the gluons, the properties of gluons. So यहाँ भित्रको इन्टरेक्सन्सहरु के हुन्छ, यहाँ भित्रको कलर फिल्ड के हुन्छ, कसरी क्वान्टाइज हुन्छ, यहाँ भित्रको क्वान्टम मेकानिक्सलाई डिल गर्नु भएको उहाँहरूले हो, Yang Mill theory. Okay, so I don't want to go through the details of Yang Mill theory. You don't need to study this, but at least you should know what sort of Lagrangian is there and what kind of interaction should occur in between, so that you can unify and say this is your GUT Lagrangian. हामीले ग्रान्ड युनिफिकेसन भनेर करिकुलममा लेखेको छ, त्यहाँसम्मको इम्प्रेसन पार्टिकल फिजिक्स पढ्नेलाई हुनुपर्छ भनेर करिकुलममा जहाँ पनि राखिन्छ। सो याङ मिल थ्योरी के हो भनेर थोरै मैले एउटा सेन्टेन्स लेखेको छु है, यो कुरा तपाईहरु आफै एक्सप्लोर गर्नुस्, म जान्दिन। एबिलियन एन्ड नन एबिलियन ग्रुप भने के हो, पर्टर्बेटिभ थ्योरी र नन पर्टर्बेटिभ थ्योरी भने के हो है। याङ मिल थ्योरी डिस्क्राइब the behavior of elementary particles using this sort of symmetric group, non-abelian Lie groups.
there are 121 groups in Lie algebra. And all are symmetric group. Symmetric group हरुको त्यहाँ unitary group छ, special unitary छ, special unitary group को थुप्रै kind छ, 128 वटा different group हरु छ. ती सबै group हरु symmetric group हरु. ती group हरु मध्ये एक खालका group हरु properties भएका ग्रुपलाई हामी non abelian group भन्नु भन्छ. यिनीहरु non abelian group मा चाहिँ नि perturbative field theory apply गरिन्छ. Perturbative field theory apply गरेको ठाउँमा हामी Feynman diagram बनाउन सक्छौं. हो यसमा के भन्छ भने Yang-Mills theory describe the behavior of elementary particles using non-abelian D groups at the core of unification of electromagnetic and weak forces. फेरि अब्दुल सलामहरुले त त्यत्रो लामो लाग्रान्जियन दिइसक्नुभयो नि त. अब तिनीहरु जुन खालको फिल्डमा बसेको छ त्यही फिल्डमै एड्रेस गरेर त्यसलाई जोड्ने हो नि त. सेपरेट अन्य खालको प्रपर्टिज लिएर सम गर्न त पाइदैन नि त. इलेक्ट्रोको फ्लेभर त्यहाँ इलेक्ट्रो युनिफिकेसनको फ्लेभरलाई क्यारी गरेर भाँडो बनाउनु पर्यो, त्यही भाँडोलाई तन्काउनु पर्यो र क्वार्क कन्फाइनमेन्टको लागि अर्को एउटा टर्म अथवा केही टर्म्सहरु त्यहाँ भित्र राख्नु पर्यो, लाग्रान्जियन त्यहाँ राख्नु पर्यो है. So at the core of unification of electromagnetic and weak forces SU2 and U1 as well as त्यहाँ भित्र तनक्क राख्ने के को लागि राख्ने यो क्वार्कहरुलाई इन्टर्याक्ट गराउनलाई क्वार्क कन्फाइन नभएको भए त प्रोटोनै बन्दैन थियो है. UUD बाट प्रोटोन बन्यो, UDD बाट न्यूट्रोन बन्यो अनि एटमहरु बने है. त्यसैले त्यो गराउने क्वान्टम मेकानिक्स, क्वान्टम क्रोमोडायनामिक्स. So they are the father of quantum chromodynamics. And later on Feynman make it very profound. Quantum chromodynamics, the theory of a strong force based on SU3. The quantum chromodynamics is simply the theory of a strong force based on SU3. Okay. अब म यसको Lagrangian मात्रै लेख्छु. So Yang-Mills Lagrangian for SU3 that can be accommodated in electroweak Lagrangian is this form. This is actually transpose of this sort of matrix Z nu nu. Probably this is actually G represent gluon field. Okay, अगाडि हामीले जुन लेखेका थियौ नि स्ट्रेट टेन्सर लेखेका थियौ नि आखिरमा नि यी फिजिसिस्टहरुले जुन अगाडि वेल इस्टाब्लिश भइसकेको कुरा चाहे त्यो चाहिँ क्लासिकल मेकानिक्समा होस् अथवा नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्समा होस् अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्समा होस् त्यहाँनिर जुन ब्युटीहरु छ नि त्यो ब्युटीहरुबाट नै एक्सपान्ड गर्नुभएको. You see you have a similar term here like a field strength tensor. तर यहाँनिर field strength tensorले कलर फिल्ड जेनेरेट गर्नको लागि यस्तो खालको कम्युटेसनमा बस्नुपर्छ. यहाँ कपलिङ हो, यो कपलिङ हो. So this is the same what you have here. You know D slash भनेको तपाईलाई थाहा छ, अघि हामीले डिस्कस गरिसक्यौ. You know this is the conjugation and this is the usual form of this bilinear जस्तो बनाएर राखेको छ नि त यहाँ है. यो एउटा सोलुसन हो, जेन वेभ फंक्सन जस्तो हो यो है. यो डिरेक इक्वेसन हो यो. डिरेक इक्वेसन. डिरेक इक्वेसनमा यो खालको कुराकानी राखिदिएर कलर फिल्ड जेनेरेट गरिदियो भने र कलर क्वान्टम नम्बर डिफाइन गरिदियो भने क्वार्क कन्फाइनमेन्ट प्रोसेस हुन्छ भनेर उहाँहरुले सजिलो ल्याङ्ग्वेजमा. तर उहाँको प्रब्लम के थियो भने त्यहाँलाई EU भित्र राख्नु पर्ने थियो. त्यो EU भित्र राख्दाखेरि अलिकति लामो हुन्छ यो लाग्रान्जियन है. So here covariant derivative, if you express this covariant derivative in terms of this usual notation, then you can generate a color field. त्यसैले गर्दाखेरि ग्लुयोनको जुन बक्स अघि बनाएको थियो नि त्यसमा कलर थियो. लास्टमा म देखाउँला. So this comes from this is gamma nu times d nu is this. Okay? So this is your Lagrangian. त्यही नै मैले कपी पेस्ट गरे यहाँ. खाली मैले टर्महरु के हुन् कस्तो खालको हुन् यो त तपाईले डाइरेक्ट इक्वेसन बुझिहाल्नुहुन्छ. खाली यहाँ टर्म रहेछ जुन चाहिँ नि ले कलर फिल्ड निकाल्छ. यो कलर फिल्डलाई एक्सेप्ट गर्ने, कलर न्यूट्रालिटी तिर जाने कुराकानी कोभेरिएन्ट डेरिभेटिभले पनि गर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो. अब यसलाई अलिकति ब्रेकडाउन यसरी गरेको छ. अब यो ब्रेकडाउनको डिटेलमा म जान्दिन. बुकमा हेर्ने, पेस्किनको बुकमा छैन, राइडरको बुकमा जानुपर्छ अथवा कुनै अर्कोतिर गए हुन्छ QCD को बुकमा.
त्यसरी हेऱ्यो भने क्युसिडी लग्रान्जियनको यसरी चारवटा टर्म हुन्छ। एउटा यो युजुअल डिरेक्ट फिल्डको टर्म हो, अर्को कलर फिल्ड जेनेरेट गर्ने हो, अब कलर फिल्ड डिफरेन्ट वेमा क्वान्टाइज गर्ने यिनीहरू है। कपलिङ कन्स्ट्यान्ट सबैतिर छ, र कलर क्वान्टम नम्बर प्रपोज गरेको, कलर न्युट्रालिटी प्रपोज गरेको र एक्सपेरिमेन्टली सक्सेस भएको लग्रान्जियन चाहिँ यही लग्रान्जियन। दिस इज क्युसिडी लग्रान्जियन। So this is your QCD Lagrangian, which is compatible with electroweak Lagrangian. So you need to add this with the previous Lagrangian. This completes Grand Unification. So finally, GUT Lagrangian takes this form. You see, this is the EW sector, electroweak sector, and this is QCD sector. अब यो एउटा physics मा यो Lagrangian यस्तो ब्युटिफुल रिलेसन हो जसले सबै कुरालाई युनिफाई गर्छ एक्सेप्ट ग्रेभिटी। ग्रेभिटी बाहेक तपाईले क्लास 1 देखि पढेका फिजिक्सका नियम कानुनहरू, चाहे ग्यालिलियोको सेलेस्टियल मेकानिक्स होस्, केप्लरको लजहरू होस्, अथवा चाहिँ न्युटनको कन्ट्रिब्युसन्सहरू होस्, आइन्स्टाइनको कन्ट्रिब्युसन, आइन्स्टाइनको चाहिँ खाली हामीले भन्नुपर्छ स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी मात्रै, एक्सेप्ट जनरल थ्योरी। जनरल थ्योरी गोज टु ग्रेभिटी, ग्रेभिटी सेक्टरलाई त्यसले कनेक्ट गर्छ। अनि त्यो बाहेक अरु जति पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम, न्युक्लियर फिजिक्स, फ्रम भेरी लो एनर्जी टु भेरी हाई एनर्जी, everything you can find. You can derive Newton's second laws of motion from this Lagrangian. You should derive Anfe's theorem from this Lagrangian. You should derive Lagrange equation of motion, Hamilton's motion, or many other things. You should derive the techniques as well. Perturbative technique, non-perturbative technique, you can derive. Even you can derive Fermi-Golden rule, that is also here. So everything that you have in quantum mechanics, in electromagnetism, in weak force regime or nuclear force regime, in classical mechanics, this is all are included in these equations. So this is the most beautiful equation that we have. That's why it is called Grand Unification. Okay, यो sector grand standard model लाई discuss गर्नु, कम से कम student लाई particle physics बाट कसरी चाहिँ यो whole sector लाई combine गरिया छ, fundamental particle के हो भनेर एक खालको impression आउनु पर्छ। So you know, you already know matter sector. You also discussed gauge sector भनेको यो 5 वटा एक समेत लगाएर हो। अब symmetry breaking sector पनि हामीले डिस्कस गर्यौं। EU symmetry breaking आवश्यक भयो। त्यो symmetry breaking को लागि चाहिँ gauge type को coupling, इकावा टाइपको कपलिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्थ्यो। सेभरल कपलिङहरु छ, त्यो मोस्टली चाहिँ वेक्टर बोजोन थ्रुबाट कपलिङ भयो भने गेज कपलिङ भयो, स्ट्रङ फोर्स रिजिमको कपलिङ भयो भने दिस सेक्टर, दिस एक्सप्लेन्स योर QCD sector is here, not here. Guess coupling amanda ikawa coupling mangs QCD sector. So these two sectors responsible for this way is for spontaneous symmetry breaking, and this way is for unification to the quark sector or say the strong force sector. Okay, अब प्रब्लम कहाँनिर छ भने मैले लास्ट स्लाइड देखाउन खोजेको तीनटा फोर्सलाई त युनिफाइड गरेर फिजिक्सले एउटा यो इक्वेसन हो हाम्रो एउटै इक्वेसन nature should obey an equation, nature should have one equation, linear, that should be linear, that should be blah blah blah. Okay, so त्यो इक्वेसन हामीले ग्रेभिटी बाहेक अरु त्यो इक्वेसन हामीले प्रोड्युस गरिसक्यौं, एक्सप्लेन गरिसक्यौं। तर हामीलाई थाहा छ कि त्यो इक्वेसनमा कतिपय स्ट्रङ फोर्स सेक्टरको कुराकानी एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई हुन बाँकी छ। तर इलेक्ट्रोविक सेक्टरको सबै कुराकानी भेरिफाई गरिसकेका छ, इन्क्लुडिङ इलेक्ट्रोविक सिमेट्री ब्रेकिङ सेक्टर। तर स्ट्रङ फोर्सको yang मिल थ्योरीको केही इश्यूजहरु भेरिफाई हुन बाँकी छ। दिस इज ट्रू। सो you need to have a very high energy in your accelerator. Not अहिलेसम्म हामीले 1 टेबाट्रोन 10 to the 3 GeV मात्रै एनर्जी प्रोड्युस गरेका छौं। हामीले अझै बढ्ता एनर्जी प्रोड्युस गर्नुपर्छ yang मिलको सबै कुरा भेरिफाई गर्न। ओके, अब ग्रेभिटीको सपोज ग्रेभिटीलाई पनि क्वान्टाइज गर्दियो। स्टिफन हकिन्सले त्यसैमा काम गर्नुभएको हो नि त, स्ट्रिङ थ्योरी युज गरेर ग्रेभिटीलाई क्वान्टाइज गरे हो है। तर त्यो एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट एक्सपेरिमेन्टली सक्सेस भएन, एक्सपेरिमेन्टली फेल भयो। त्यसैले स्टिफन हकिन्सले नोबेल प्राइज पनि पाउनु भएन, उहाँको थ्योरी मेन स्ट्रिममा पनि छैन। Many other people are working on this. Even today, many genius physicists are working in this regime.
theoreticians work. Suppose gravity quantize भयो भने gravity ले यिनीहरु सबैलाई couple गर्छ. You see, I have added gravity here, or I have taken this image. There is a gravity in between. Gravity interact with gluons, gravity interact with electromagnetic interaction, also with quark sector, mass भएपछि gravity, gravitational effect आउँछ. It gravitates also with the other fermion sector. These are the fermions, including the neutrino. Neutrino is here. It also interacts with neutrino. हेर्नु त ग्राभिटीको लाइन जुनसँग पनि छ, जुन पनि भेक्टर बोसोनसँग छ, हिग्ससँग पनि छ. भनेको ग्राभिटी क्वान्टाइज भयो भने ग्राभिटीले सबैसँग कपलिङ गर्छ. So you will have a more beautiful. That is, we say we are waiting for that. That is called theory of everything, TOE. So physicists are looking for theory of everything, including gravity, looking for the Lagrangian, so that you can solve that Lagrangian as per your interest. So equation bhaidiyo bhane physics complete huncha. You can have now you can apply whatever you need. So high energy, low energy, intermediate energy, material science, space science, जतातिर जुन regimeमा पनि तपाई use गर्न सक्नुहुन्छ त्यो Lagrangian. Okay, so we don't know what will be the fate, because still gravity is not yet quantized. So it needs lots of effort, not only for few decades. It needs lots of effort for many years in the future. That's why lots of people are doing physics. धेरै कामहरु गर्न बाँकी छ. अझ application को part पनि हुन्छ. So in the next class, I will just go through briefly go through the Higgs boson, and also this important thing we haven't discussed. मैले यो शब्द पनि उच्चारण गरेको छैन, supersymmetry. So I will discuss supersymmetry and Higgs boson in the next class. Okay, so this completes today's discussion. Okay. Okay, अब यसलाई आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारले हेर्ने, यसमा इन्ट्रेस्ट क्रिएट भयो भने अन्डरस्ट्यान्डिङ यति डेप्थमा जान्छ र सबै कुराहरू आफ्नो एटलिस्ट चाहिँ फिजिक्सको स्टुडेन्टले GUT Lagrangianलाई जति सक्दो त्यति बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ. किनभने तपाईहरु त फ्युचर जेनेरेसनको लागि हो है. हामीहरु धेरै पहिलेका ले त अब यो यतिसम्म त बुझ्नुपर्छ, हरेक टर्महरुलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नुपर्छ. तपाईहरुले त यो कुरा यति कम्प्लिट नगर्न स्कुल लेभलमा पनि पढाउन मिल्दैन. You should have a very profound, very sound knowledge of at least Grand Unification. All parts of Grand Unification, including. So I suggest one thing, either to go to the dynamic term of spontaneous symmetry breaking, first term that is extremely important. त्यो टर्मलाई बुझ्न कोसिस गरे भने, or to go to this self interaction term. At first go through the self interaction of gluons, त्यो अलि सजिलो छ, 3 लाइन 4 लाइन दुईटै. त्यसपछि तपाई हिग्समा आउनुस्. हिग्सको सेल्फ इन्टरेक्सन भनेको के हो, आफैसँग इन्टरेक्ट गर्ने. अनि त्यसपछि मात्रै डबल बोजोन जेड बोजोनमा जानु. That is relatively difficult. Self interaction part is extremely important, and dynamic part is all the time important, because if you want to verify your Lagrangian, if you want to find how you obtain Newton's second law from this Lagrangian, then you have to go through the dynamic term. If you want to reproduce Yukawa potential, if you want to discuss with Klein-Gordon equation and so on, if you want to go that direction, then you have to go through the Yukawa last term. कुन टर्मबाट कता कता जान सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै बुझ्यो भने पनि फिजिक्सको सबै कुराहरू कुन टर्मले कतातिर लग्छ, त्यता जाँदाखेरि अरु टर्महरू नेग्लिजिबल हुन्छ, अरु टर्महरू अटोमेटिकली भ्यानिश हुन्छ. त्यो भ्यानिश कसरी हुन्छ बुझ्नु पर्छ. So okay,
अब म अहिले स्टप गरेँ नेक्स्ट विकमा प्रोबाब्ली म 2टा क्लास लिन सक्छु होला त्यसपछि चाहिँ नि 2टा क्लास भन्दा बढाउँछु एटलिस्ट पार्टिकल फिजिक्स त 10 अगाडि सकाउँ 10 अगाडि पार्टिकल फिजिक्स सकाउने मात्रै होइन कि हामी फाइनल टर्म एक्जाम पनि पार्टिकल फिजिक्सको चाहिँ गर्छौँ तर अरु फिजिक्स कम्पलसरी अरु कोर्स